સ્ટાર્ટ કરો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય દાદા જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 કરિશ્મા બોલે આવીએ. દાદા ભગવાનના કરિશ્મા અસીમ જય કરિશ્મા જયકાર. કરિશ્મા બોલ. हाँ અસીમ જયકાર બોલાઈએ. हसीन जी का फोन हाँ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. કરિશ્મા ઓકે હિમાની હેમાંગીની દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જી હા. દાદા ભગવાન દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ કરિશ્મા ત્રિમંત્ર બોલાય પ્લીઝ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો પંચ નમોકારો, સવ પાવપનાસનો, સવ પાવપનાસનો, મંગલાનમ ચ સૌવેસમ, મંગલાનમ ચ સૌવેસમ, પડવમ હવે મંગલમ, પડવમ હવે મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद खुशी આ क्या हो गया आपको आज?
कुछ नहीं हुआ। क्यों, गलती से क्या आ गई आज? आज दुकान जल्दी बंद कर दी थी इसलिए। आज आज तो आज कौन सा दिन है? आज तो वेनिसडे। ओके ओके। क्या पर आप दुकान में जाते हैं तो 9 बजे, कितना बजे बंद होता है दुकान? 9:30 को होता है पर अभी जल्दी करने लग। ना, बट 9:30 का तो 9 o'clock तो पापा रिलीज कर सकता है ना आपको, हाँ। सत्संग के लिए। आधा घंटे में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है बिजनेस में, कि आपको हाँ, इंटरेस्ट नहीं है इसलिए। नहीं इसलिए नहीं है। या यही वही, यू टू टेल पापा के 9:30 आई गो 9 o'clock एंड सत्संग, बाद में खाना खाएगा। ये खाना खा लिया? हाँ, नहीं ओके अभी खाना है। ओके। चलो, ये डेली प्रेयर बोलो। हाँ। हे राधा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं अप, मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपनी बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी जिया हेल्प सोबत करो, से और जिया हेल्प। कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया उस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। ओके। खुशी, आप एवरीडे नहीं करते हैं ये प्रार्थना? दादा मैं स्टडी प्रेयर डेली करती हूँ, डेली हाँ? प्रेयर नहीं। क्या हुआ? डेली प्रेयर कभी कभी करती हूँ, स्टडी प्रेयर डेली करती हूँ इसलिए। That is not good. You will not get this, the help from Dada Bhagwan. You are asking, you इस prayer में क्या करते हैं आप मालूम है? हाँ। ये मीनिंग मालूम है प्रेयर का? हाँ। हाँ, क्या क्या आप तो मालूम नहीं? यू कैन स्पीक इट, क्या मालूम? दैट्स द मोस्ट, ये प्रेयर तो वेरी profound prayer है। You know what you are asking? हम्म, क्या? हाँ, शक्ति मांगते हैं दादा से। कौन सी शक्ति? क्या मांगते हैं? पहले क्या बोलते हैं, हेल्थ क्या बोलते हैं? हाँ, फिर पढ़ाई के हेल्थ और तो क्या नहीं मांगता है? मानता है। ना, नहीं मांगता है। ये आप लोग मेरी एज पे आपको, यू वोंट बी एबल टू लास्ट माय एज इवन, यू वोंट बी एबल टू वॉक इन मेरे माय एज। ऐसे करेंगे? ओके जिया, फिर हाँ स्टडी प्रेयर। जय हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। जय सच्चिदानंद। Hey Monica, you have to tell Papa, because Kushi has to be released हाँ दादा। before 9 o'clock. Okay? हाँ। हाँ, ये सब
और आपने रिजल्ट नहीं भेजा कुछ ही? करिश्मा। हाँ दादा, अभी रिपोर्ट कार्ड नहीं आया। ओ, ये करिश्मा तो कहाँ गया? मितम। हाँ तो करिश कंफर्म हो कर। करिश्मा ने नहीं भेजा हमको कुछ। दादा वो भूल गई। वो हाफ ईयरली के साथ आएगा दादा। क्या हुआ वो खुशी? वो अभी हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है, उसके साथ आएगा। तो ये करिश्मा का क्यों आ गया? एकदम। वो उसे तो बोला मैं कि जान। कल बोला कि तमिल का अच्छा नहीं आया, नो इम्प्रूवमेंट। दादा वो मार्क्स आ गए, पर रिपोर्ट कार्ड अभी तक नहीं आया। हाँ तो मार्क्स आया तो भेजो ना, यूके आता है तो आप मालूम है तो हमको पता पड़ेगा कि आप कैसे चलता है। ओके दक्ष। हाँ जय सच्चिदानंद दादा। अ, हाँ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो नहीं उन अंतराय लोगों ने आते बोला हैं। वो तो आओ गया। अब कितने ध्यान रखते हैं? ओके चलो दीपक दादा आ गया है तो हम अभी टाइम हो गया है तो करेगा कुछ एग्जाम। ओके कल क्या किया था? एक्स्ट्रा स्टडी करिश्मा तमिल में हाँ क्या? जैसे। तमिल एक्स्ट्रा किया? हाँ दादा। कितना स्कोर आया? उधर मत देखो इधर हाँ देखो। दादा, वो कुछ बोल रही है इसलिए। मोनिका, हाँ नॉर्मली। दादा। मोनिका वी नहीं नीड नहीं। her हाँ daily Tamil हाँ score। कितना दादा, उसने मिस्टेक? रोज तमिल हाँ की पढ़ाई नहीं किया। किया था, हाथ में ही नहीं लिया आज तो उसने। दादा वो रूम में रहती है तो नहीं उसे नहीं नहीं कैसे नहीं पता नहीं। होगा। नो अरे करिश्मा दादा मैं आपने आपने किया तो हमको बताओ, जाके लेके आओ, डेट लिखो हाँ बताओ वो हमको। और जैसे मोनिका, मेमोरी को ही पता है। मोनिका आई नीड योर डेली रिपोर्ट ऑल्सो ऑन EEE। ओके ओके। हाँ दादा। ओके जी आपने क्या किया, क्या बताया था करने का? फिजिक्स। हाँ हाँ, फिजिक्स आपने बताया था, तो जो अर्लियर जो चैप्टर्स थे जो खत्म हो गए थे, तो मैंने उसका रिवीजन किया था और 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे खुद से। और और हेल्थ में नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, एक्सरसाइज। पांच में से कितना स्कोर आया? हाँ, उसमें मेरा आज 100% रहा था। और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट किया? और उसके अलावा मैंने आज जूलॉजी भी किया था, जो अभी चैप्टर चल रहा है उसके क्वेश्चंस किए थे। तो 45 मार्क्स का एक था, वो डीपीपी था, तो वो मैंने सॉल्व किया था, उसमें से मेरे 45 आउट ऑफ आए थे। ओके 100%। हाँ, 100%। तीर्थ आपने कुछ किया मैथ में कुछ? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरे ट्यूशन में टेस्ट था मैथ्स और साइंस में। साइंस का उसमें मैथ्स में 10 में से 10 और साइंस में भी 10 में से 10 आए थे। ओह वेरी गुड। खुशी आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा दादा मैथ्स। मैथ में यू टू डू एवरीडे 10 सब्जेक्ट, 10 प्रॉब्लम एंड गिव अ स्कोर एवरीडे। इवन इफ यू गो टू हाँ। बिजनेस, बिजनेस में भी फुल वो तो टाइम मिल सकता है, इजीली मिलता है। हम्म। फिर नहीं मिलता है तो पापा को बोलो कल आने का। ओके हम पापा को पूछेगा आपको टाइम मिलता है कि नहीं स्टडी करने का। यू हैव टू डू 10 आउट ऑफ 10। कितना स्कोर आता है यू हैव टू डू। करिश्मा तामिल में ऑल्सो एंड हाँ मोनिका ई। दक्ष आपने हाँ कितना दादा। कितना किया मोबाइल? दादा 20 मिनट। क्यों बढ़ गई आज? फ्री टाइम में क्या अरे किया? शॉप पे थी और मैंने काम से लिया, तो मम्मी के कस्टमर थे, तो दादा उस समय मैंने फोन चला लिया था। आपने एक्स्ट्रा स्टडी किया आज? नहीं दादा, सुबह की थी, हाँ की है। साइंस के किसका क्वेश्चन आंसर याद। कौन सा सब्जेक्ट में? दादा साइंस में क्वेश्चन आंसर याद किए थे। क्या कितना स्कोर प्रॉब्लम किया था?
साइंस में? नहीं दादा, क्वेश्चन एंड आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर कितना अच्छा, कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ? दादा मैंने उनको लिख के ओरली तो सारे अच्छे से याद हो गए। ओके, ओके, चलो, हेल्थ में किसी ने किया वो खुद सेल्फ एग्जामिनेशन किया? नहीं दादा, हेल्थ में तो नहीं किया। नो सेल्फ एग्जामिनेशन? नहीं, मतलब एक्सरसाइज तो मैं वैसे नहीं करती हूँ अभी, और खाने में तो जो आता है वो मैं खा लेती हूँ। नो नो, अभी कल से बताना कि आप सूर्य नमस्कार करते हैं, योगा ब्रेन करते हैं, और दूसरा कुछ करते हैं। ओके, हाँ एवरी डे ठीक है। एवरीबडी मस्ट डू अ स्कोर कार्ड ऑन दैट। ओके दीपक दादा। यही सच्चिदानंद। पहला तो ये है कि ये जो मैथ्स है ना, हाँ वन टाइम आई फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 10 marks out of 100, and ultimately 98 marks out of 100। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सिंसियरली तो आपका रिजल्ट बदल जाएगा। बिकॉज मैथ्स इज टोटली एनालिटिकल। उसमें मैंने जान दिया आप रहे ना, मैं तो अभी हाँ आप तो थोड़ी देर से आए ना, इसीलिए। नहीं 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 नहीं, मैं इधर ही हूँ। ओके ओके, तो ये बात है। पर आपको अंदर से ठान लेना चाहिए कि मुझे लाना है, तो आ जाता है। लेकिन अगर, इसीलिए क्या बताया है ना, ये दुनिया है ना, ये खुशी की दुनिया है ना, खुशी की यानी भाग्य खुश रहने की दुनिया नहीं, ये खुशी माइंड स्पीच बॉडी जो दुनिया है ना, उसमें आपका डिसीजन काम करता है। इफ यू डिसाइड इट विल हैपन, इफ यू डोंट डिसाइड इट विल नॉट हैपन। तो इसीलिए दादा ने कहा है, यू आर होनली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आप जैसा चाहो ऐसा अपना ढांचा बना सकते हो। समझ में आया? एंड इट्स नेवर टू हाँ लेट। अगर आज आप जाग गए, करना है, इट्स डन, तो कल से उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। समझ गए? ये तमिल की बात हो, कोई भी लैंग्वेज में एक रूल है। इफ यू वांट टू बिकम प्रोफिशिएंट इन एनी लैंग्वेज, that is good in any language, you talk, you fight, you sleep, you eat, everything in that language only। समझ में आया? तो ये जो लैंग्वेज में आपका, क्योंकि अंदर से डिसलाइक थोड़ी है ना, छुट्टी। नहीं हाँ दीपक जी, दादा। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक चीज में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा ही बोलना वो तो चाहते है, हैं आप? वो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल सही। इंटरेस्ट है तो बात याद रह जाएगी। बिल्कुल अपने आप रह जाएगी। लेकिन उसको लेस इम्पोर्टेंट, लेस इंटरेस्टिंग, ऐसा अंदर आई हेट, आई बोरिंग है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि आपको आपका लोकल लैंग्वेज तमिल है, आपको सीखना ही पड़ेगा। एंड वो थोड़ी सारी जिंदगी थोड़ी पढ़ना है तमिल। तमिल तो आपको ये तो अभी तो यूर 7th और 8th, 8th। 8, 9, 10, 11, 12 में आता है तमिल। हाँ तो वो 12th में ऑप्शनल आता है है। दादा। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बस तो चलो, यू 10th हैव तक ओनली कंपलसरी। 4 years, 4 साल तमिल करना है, तो किसी भी तरह से धक्का मार के खत्म कर दो। क्यों मोनिका आगे बता रही है? नहीं नहीं हाँ, दादा, 2 साल ही है, तमिल सिर्फ 2 साल है। ओनली टिल अच्छा अच्छा, 10th। चलो तो 50, आपको 50% डिस्काउंट तो मिल ही गया अब भी। हाँ देखो, तो तो पासिंग मार्क तो ये आएंगे। ये पक्का कर लो, ये पक्का कर लो, क्योंकि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। पर अंदर से जो ये डिसलाइक है, हेट्रेड है, इंटरेस्ट नहीं है, वो सब, वो
उसको क्या बोलो, नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी। समझ में आया? ये बात है। अभी दक्ष कहाँ चले गए खिड़की बंद करके? दादा यहीं पे हूँ, वो फोन रख। हाँ दादा देखो, यहीं पे हूँ। हाँ देखो कैसा है। अभी आप मोबाइल में क्या देखते रहते हो? 20 मिनट क्या देखा था? दादा शॉर्ट देखे थे। वो क्या होता है? दादा यूट्यूब पे कैसे शॉर्ट वीडियो आते हैं वो। देखो, एक एक बात समझ लो, वो लोग क्या करते हैं, वो सब ये रील शॉर्ट जो जो भी आप बोलते हैं, उसको स्पाइसी बनाते हैं, मसालेदार बनाते हैं, ताकि आपका अटेंशन उस पर रहे। समझ में आया? अभी नींद हाँ आती है, दादा उबासी खाते रहते हो तो करके, हैं? समझ में आया? हाँ तो वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं, तो हम क्यों बुद्धू बनना चाहिए? समझ में आया? आप हाँ 20 दादा। मिनट लिया ना, आपके 2 घंटे कहाँ चले जाएंगे, 4 घंटे कहाँ चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और फिर आपका दिमाग है ना, बिल्कुल वो क्या बोलेंगे, भ्रष्ट हो जाएगा, बिल्कुल टोटली जीरो। फिर आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए हाँ उसको मसाला अंदर डाला जाता है, ताकि लोगों को देखे। समझ में आया? हाँ हाँ कार्टून दादा। देखेंगे, कार्टून देखेंगे, गेम खेलते, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन ये तो आपका पूरा दिमाग पॉइजन कर देगा। समझ में आया? ये बात है। तो अभी ये जो हमारा एक्स्ट्रा स्टडीज की बात है, वो क्यों करना है? क्योंकि जो सब्जेक्ट में हम वीक है उसको हमें स्ट्रांग करना है। ये फिजिक्स का है, फिर तमिल का है, मैथमेटिक्स का है, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है, ये भी आपको पूरी सारी साल अभी हम पढ़ाई नहीं करते। इट्स अ मैटर ऑफ, अभी आप जो भी 5th 6th 7th में है, अनदर 5 6 years ओनली। और फिर अगर ये 5 6 साल अच्छे से पढ़ लिया, अरे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ क्लियर? आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? 2 साल, अरे इन द सेम ईयर, इन 6 months my score went from 10 marks to 70 marks, and in the coming 1.5 years, the 2 years old, 11th 9 10 11th, another 2 years, 98 marks। लेकिन आपको अंदर से ना मार्क्स लाने की ऐसा अंदर स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, डेडिकेशन। डिजायर, डेडिकेशन होना चाहिए। ये खुशी को इतना होता नहीं है, उसको वो बिजनेस में इंटरेस्ट ज्यादा है। क्या है? हाँ मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये 3 4 4 4 5 साल ही पढ़ाई करना है। बिजनेस में बैठने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापा को हेल्प करो जरूर से, इट्स ऑलवेज गुड, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडी। क्योंकि वो तो कोई आएगा तो बीच में टाइम होता है तो वहीं पर बैठ जाओ ना अपना पढ़ाई ले करके करने के लिए। समझ गए? हाँ जय सच्चिदानंद। Hey, Chichira, quickly, मोनिक, करिश्मा, किसको आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया आज? करिश्मा, मोनिका, खुशी, उसने रिस्पेक्ट दिया था आज? हाँ, खुशी दीदी के साथ थोड़ी ओके। ज्यादा तीर, रिस्पेक्ट नहीं दिया। तीर, हाँ आपने इस दीदी को रिस्पेक्ट दिया था आज? नहीं, वो थोड़ा आज ऐसे गुस्सा हो गया था। दीदी पे गुस्सा करता है, ओके। और दक्ष, आपने दीदी पे? दादा रिस्पेक्ट दी थी, दीदी से आज मेरी लड़ाई नहीं हुई थी। खुशी, दीदी से आप बात किसको, करती खुशी आप किसको रिस्पेक्ट नहीं किया? तो मोनिका को?
हाँ दादा, आज खाना खाते वक्त थोड़ी याद आई। ओके, दिनेश दादा, दीपक दादा बोलो, 2-4 मिनट कोई आए नहीं है तब तक। कि देखो मैं क्या बोलता हूँ आपको। पहली बात तो ये जो गाइडेंस मिलता है ना, इट इज इनवैल्यूएबल, इसका कोई वैल्यू नहीं कह सकते। आपकी उम्र में हमें ऐसा बताने वाले कोई भी नहीं थे। और आज जब आपको ये बातें कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, और फिर भी आपका अंदर से वो आता नहीं है। देखो, ओके छोटी, ये खुशी किसमें एक्सपर्ट है बताओ मुझे, उसकी एक्सपर्टीज किसमें है? दादा, खुशी व्हाट इज शी व्हाट इज शी गुड एट? हाँ, मैंने देखा जब तक तू बिजनेस में और स्पोर्ट्स में है पढ़ाई में डब्बा है। और एंकरिंग में, हाँ मीन्स स्पीच देने में, इंग्लिश में एंकरिंग। हाँ, करेक्ट। फिर मोनिका दीदी, उसका क्या स्ट्रेंथ है? मोनिका स्टडीज में। देखो, आप उनको रिस्पेक्ट करोगे ना, तो ये दोनों के अंदर जो क्वालिटी है ना, आपको अपने आप आ जाएगी। मुफ्त में उन्होंने जो एफर्ट किया ना, वो आपको करना नहीं पड़ेगा। तो इतना तो हमें स्मार्ट होना चाहिए ना। समझ में हाँ आया? हाँ लेकिन आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये दीदियों को पूछता हूँ, ये छोटी में क्या स्ट्रेंथ है? व्हाट इज हर स्ट्रेंथ? दादा, वो क्राफ्ट अच्छा करती है, जो क्राफ्ट पेपर ड्राइंग्स पेंटिंग उसमें। देखो, ये तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो। हाँ नहीं, वो ना बोलती है, उसकी आंखें, नहीं उसका दादा, एक्सप्रेशन ना बोलती। ये लोग कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया ऐसा करके बोलते हैं। मैं करती हूँ और कभी कभी वो स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं करती तो उसमें भी कभी डांटती हूँ। लेकिन एक बात समझना है, देखो खुशी बेटे, अरे खुशी कहाँ, ये छोटी बेटी, देखो ऐसा है ना, हमारे जो बड़े हैं ना, आई टेल यू, आई वॉज अ डफर। डफर समझते हो ना? बुद्धू, बिल्कुल डिब्बा। पर मेरे बड़े भाई क्लास में फर्स्ट आते थे। इट वॉज सच अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड इट ट्रांसफॉर्म मी इन जस्ट 6 months, एंड इन 2 years आई स्टार्टेड एक्सेलिंग। समझ में आया? हाँ दादा। आई स्टार्टेड अंदर से अप्रिसिएशन, अंदर से रिस्पेक्ट, और फिर स्टार्टेड फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स। समझ में आया? समझ में आया? हाँ हाँ, ओके। तो हाँ कल बराबर है। कल ध्यान रखना होगा। हाँ। कल बताना हो कि जय सच्चिदानंद। जय हाँ, सच्चिदानंद। जय श्री राम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે પદ સાંભળીશું. આજે મીનાક્ષાજી બે પદ છે આજે, અનન્યાબેન અને ભારતીબેન. ઓકે. હાર્દિકભાઈ, તમે આવી ગયા છો? हाँ इज ઓકે देयर। ઓકે, મૂકો. जय सच्चिदानंद मिनेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद रवि जय दादा। सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે અનન્યા. जय सच्चिदानंद। एक ज इच्छा, छेल्ली इच्छा, अंतिम इच्छा, હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની। હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની। આખી દુનિયા પામું સુખ શાંતિ, ભાવી લ્યો ભાવના દિલથી।
દુનિયાની અંદર તું એ ફરે છે, કલ્યાણ કરશે શિવશ્રી. થશે કેવળ સતકામી, એને શાતા જ મળવાની. હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની. નીતિથી રણતા 99 વધશે, શાંતિ કર જીવનની સરગમ. અનીતિથી રડતા 99 ઉદ્વેગ, સર્વૈયે કર્મોના બંધન. આ જીવનનો હેતુ જાણ, છે સિદ્ધિ જ માનવને તરવાની. હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની. ઊંધા માર્ગ વાટ અધર્મના ફળ, સદધર્મે નિષ્પન્ન સ્થિરતા. અક્રમના સિદ્ધાંત ત્રિકાળી અફર, જ્ઞાનેશ ક્રિયાકારી મિલતા. આ દાદાનું દર્શન છે, જગત કલ્યાણ સંપ્રાપ્તિ. હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની. સહેજે મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને, નિષ્ઠાથી બજવે માનવ. સતયુગ સામો આવીને ભેટે, કરજે પ્રયોગી અનુભવ. તારી અંદર છે પરમાત્મા, જે શક્તિ માગીશ તે મળવાની. હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આ પદ મળ્યું આજે? એમાં એમ છે કે નીતિથી રડતા 99 વધશે અને અનીતિથી રડતા 99 ઉદ્વેગ. એટલે શું? એટલે આપણે અનીતિ રાખશું કે ના આની સાથે સારું નથી કરવું, કે ખરાબ ઇન્ટેન્શન રાખશું, તો આપણે ઉદ્વેગ એટલા થઈશે અને કર્મો એટલા બંધાશે. ઓકે, આમાં શું સમજવું છે મિનેશ દાદા પાસે? એટલે કાલે જ આ વાત થઈ કે કાલે અમે 2nd ફ્લોરે ગયા હતા, ગેસ્ટ આવ્યા હતા, તો દીદીએ મને અને અપુને એમ કીધું કે તમાર બે માંથી કોઈ એક કામ કરી લ્યો. તો ત્યારે અપૂર્વા જોડે સેજ બોલવાનું થયું હતું, એટલે ઇન્ટેન્શન મારો કામ કરવાનો નહોતો, આળસુ થઈ ગઈ હતી ત્યારે, એટલે ત્યારે એને નહોતું ગમ્યું. એટલે અચ્છા, કોઈ દીદીને નતું ગમ્યું કે અપૂર્વાને નતું ગમ્યું? અપૂર્વાને નહોતું ગમ્યું, કેમ કે એને કામ કરવાનું આવ્યું ને. એટલે ઓકે, મિનેશ દાદા. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે નીતિથી, એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું, કુદરત શું કહે છે કે તમારે કયા રસ્તે લક્ષ્મી કમાવી છે નક્કી કરો. નીતિથી, ઓનેસ્ટીથી કમાવી છે કે અનીતિ કરીને, એ નક્કી કરો. તમે જે નક્કી કરશો, આઈ વિલ હેલ્પ યુ, એવું કહે છે. હવે સાથે દાદાએ શું કહ્યું હતું કે નીતિથી પૈસા કમાશો તો તમને સુખ શાંતિ મળશે, અનીતિથી કમાશો બહારથી સુખી દેખાય ખરા, અંદર સુખ ના હોય. સાથે શું થાય છે કે દાદા ચોખ્ખી ના હોય એટલે બીજો અવતાર બગાડે. સમજાય? એટલે તમે નીતિથી કમાવાનું નક્કી કરો, અનીતિથી જે તમને સ્ટોક તમારી જોડે જે આવવાનો છે, લક્ષ્મીનો કે બીજી બધી વસ્તુઓનો, એમાં કોઈ ફેર પડવાનો નથી. હવે જો એમાં ફેર ના પડવા તો જોખમદારી કઈ લેવાની? નીતિથી કમાવામાં જોખમદારી લેવાની કે અનીતિથી કમાવાની જોખમદારી લેવાની? હા, તો આટલું સમજી લેવાનું. એટલે કવિરાજ અહીંયા
આ કહેવા હોય કે દાદા ભગવાન આવું કહે છે કે આ સમજાઈ ગયું તો પછી લક્ષ્મીની પાછળ દોડીએ નહીં ને. પણ અમુક વાર એવું થાય આપણા ઇન્ટેન્શન સારા હોય, નીતિ સારી હોય, પણ સામે વાળા તો એવું ધૂલીએ તો સામે વાળાને જે સમજવું એ છૂટ છે. આપણી દાન જ ચોખ્ખી હોવી જોઈએ. દાદા ભગવાન કે ગમે તેટલું દેવું થઈ ગયું હોય પણ તમારી દાન જ ચોખ્ખી છે કે મારે દરેકના એક એક પૈસા દૂધે ધોઈને આપી દેવા છે. કોઈના પૈસા મારે દબાવવા નથી. તો તમને 100% સંજોગ એવા ભેગા કરી જ આપે, વ્યવસ્થિત શક્તિ કુદરત ભેગા કરી આપે કે તમે બધું દેવું ચૂકવી શકો. તો આવી ગેરંટી કોણ આપી શકે? કોઈ ના આપે. કે દાદા ભગવાન આવી ગેરંટી આપી કે તમારી દાન જ ના બદલાઈ ગઈ, તમારી દાન જ ચોખ્ખી છે ને કે મારે દેવું ચૂકવવું જ છે, તો તમને સંજોગ 100% ભેગા થશે જ. ક્યાંય એવું ના થાય કે તમને સંજોગ ભેગા ના થાય. પણ ઈ તો ખોટું સમજે સામે વાળું, પણ બધાયને એમ જ કે આ ખોટા છે, આ ખોટા છે. તો ભલે ને કે જેને કહે છે એ તો તમે છો નહીં. તમે શુદ્ધાત્મા છો કે અનન્યાબેન છો? શુદ્ધાત્મા. હા, તો ભાઈ આપણે અનન્યાબેનની ટપાલ લઈ નહીં લેવાની. બીજી વસ્તુ સમજી લો કે કોઈ કહે કે ભાઈ આ ખોટા છે, આ ખોટા છે, ખોટા, તે આપણે કપડાં ધોઈ આપે છે મફતમાં. આપણે કપડાં ધોઈ આપે ને ઇસ્ત્રી કરીને આપી જશે પાછા. બોલો કેટલું સારું કે મફતમાં. અંદર કહેવું પડે કે ભાઈ આપણને ચોખ્ખા કરી આપે છે. એવું સમજાય તો પછી એના માટે નેગેટિવ ઊભું ના થાય. અમુક વાર આ બાબત એમ અંદર એટલો ગુસ્સો ચડી જાય, અનન્યાબેન થઈ જાઉં છું, દેખાય છે કે અનન્યાબેન થઈ ગયા, પણ અંદર એટલો ગુસ્સો ચડે કે ના સાચું છે આ વાત, બધાયને ખબર છે તોય બધાયને ખોટું કેમ કહે છે. અરે ભાઈ તમે અનન્યાબેન જ નથી તો ભાઈ અનન્યાબેન થઈ જાવ એટલે ભાઈ પેલો ખોટું જ કહે ને તમને. એમાં હું એને ક્યાં ખોટું કહ્યું? એને સાચું જ કહ્યું ને. તમે અનન્યાબેન છો નહીં, એ ટપાલ લઈ લો, પાઘડી પહેરી લો કે હું જ છું અનન્યાબેન, તો ભાઈ સામે વાળો તમને ટપલા મારીને જાગૃત કરે છે. એવું સમજવાનું આપણે કે જોજો આ ગાદી તમારી નથી, બેસી ના જતા. આ તો બીજું દાદાની ભાષામાં કહું તો પોતાપણું ચડી વાગે ત્યાં. ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં પોતાપણું ઊભું થઈ જાય ત્યાં. એટલે ખરેખર તો બીજા આવું નેગેટિવ વ્યવહાર કરતા હોય ત્યાં આપણે જ્ઞાનની સમજણ હાજર થાય કે આ પૂર્વે મેં જે આપેલું હતું અત્યારે મને રિટર્ન વિથ થેન્ક્સ પાછું આવ્યું છે. તો મારું દીધેલું પાછું આવ્યું, મારી આપેલી લોન પાછી આવતી હોય તો રીપેમેન્ટ આવતું હોય તો શું કહો, રીપેમેન્ટ લઈ લેવાનું કે નહીં લેવાનું? લઈ લેવાનું. એટલે આપણી આપેલી લોનનું રીપેમેન્ટ હોય તો લઈ લઈએ ને. હા. તમે મને પૈસા આપ્યા એનું પૈસા પાછા આપો, તમે કહો ભાઈ આપતો બધું એવું પૈસા નથી લેતી. લઈ લઈએ. હા, તો હવે આ જ વસ્તુ ત્યાં હાજર રહેવી જોઈએ કે ભાઈ આ પહેલા પૂર્વે આપેલું હતું માટે અત્યારે આવ્યું છે એટલે આપણે જમા કરી લો અંદર. કે એ રીતે જમા કરી લઈએ તો આપણને અંદર કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ ઉભો જ થાય નહીં. કોઈ આકુરતા વ્યાકુરતા કશું ઊભું ના થાય, કોઈ પ્રકારનો દ્વંદ ઉભા થાય જ નહીં. ના થાય. ના તો આવા માણસો ભેગા થાય, આવી ફાઇલો ભેગી થાય ત્યાં ટેસ્ટિંગ થાય ને કે આ જ્ઞાન કેટલું સમજાયું, કેટલું પચ્યું. હા. આપણી એક્ઝામ મફતમાં લઈ આપતા હોય તો સારું કહેવાય ને. એક્ઝામની ફી ના ભરવી પડે, પેલું લખવું ના પડે કશું આન્સર શીટમાં, તો કેટલું સારું કહેવાય. બહુ સારું કહેવાય. એટલે હવે અંદર અંતસ્કંદ જોડે વાતચીત કરીને આ પાકું કરાવી દેશે કે આ તો બહુ કેટલી ઉપકારી ફાઇલ કહેવાય કે આ જ્ઞાન કેટલું પચ્યું આપણે મફતમાં ટેસ્ટિંગ કરી આપે છે. બરોબર. એટલે આટલી અંદર સમજો પાકી કરી લેવાની આપણે, તો પેલી ગાડી આપણી પાટે ચડે. એટલે દાદા તો એવું કહેતા હતા કે ભાઈ આપણે બાધા રાખવી ને તો એવી બાધા રાખવી ક્યારે આપવાની સેન્ચુરી પૂરી થાય, વહેલા વહેલી તકે.
આ ક્રિકેટરો સેન્ચુરીઓ મારે એના કરતા આપણે મારીએ એવું ખોટી ત્યારે. હા એટલે અહીંયા નક્કી કરવું પડે કે ભાઈ હવે જેટલા અપમાન વધારે કરે એટલી મને કમાણી વધારે, એટલી મારી સેન્ચુરી વહેલી પૂરી થશે. એટલે આવું અંદર નક્કી કરવું પડે તો તો આપણું કામ થાય ને. હા એટલે આટલું જોઈ લેવાનું આપણે. બરાબર ને? એટલે હવે કમાણી થશે ને? હા એટલે હવે કમાણી ચાલુ થઈ જશે ને? હા ક્યારથી? કાલથી ને? અત્યારથી. એટલે આજથી કરવી હોય તો ભાઈ ઘરે જઈને પેલા કહેવાનું અપૂર્વાને કે ભાઈ ચાલ મારું અપમાન કરી જાય. વત્સલને કહેવાનું હરી કરી આપ મને. બરોબર. સ્વપ્નિલને કહેવાનું જા હરી કર કે ભાઈ તમારું ટેસ્ટિંગ થાય તો મને ખબર પડે કે ભાઈ કેટલું જ્ઞાન પચ્યું એમ. હા મોટા કરતા એટલી અસર ના થાય, હવે નાના કરે એટલે અસર થઈ જાય પછી. હા અંદર નક્કી રાખો કે ભાઈ અહીંયા આપણે સંસારમાં કમાણી કરવા માટે આવ્યા છે. ખોટનો ધંધો પહેલા કરતા હતા, હવે ખોટનો ધંધો મારે કરવો નથી. બરોબર. કેમ તો કે દાદાનું જ્ઞાન એવું છે કે એ જ્ઞાન આપણે જેટલું હાજર રહે, સમજણમાં રહે, તો એના આધારે ખોટના સંજોગોમાં તમે કમાણી કરી શકો. ખ્યાલ આવે છે કઈ રીતે? તમે એવું વિચારો કે ભાઈ આ મારું અપમાન કરે છે, આવું જ બોલે છે, ગમે તો મારું ખોટું બોલે છે, એટલે ત્યાં તમે ખોટ ખાઓ. ત્યાં પેલી સમજણ રાખો કે આ તો મારું જ પૂર્વે આપેલું અત્યારે પાછું આવ્યું છે, જમા કરી લો આપણે. ત્યાં અમે ભૂલ ના જોઈએ, એટલે ખોટના સંજોગો આપણે કમાણી કરી લઈએ. બરાબર છે? એટલે હવે ખોટ નહીં જાય ને? ના. હવે જવા માર્કશીટ તમારે જ રાખવાની, રિપોર્ટ એ તમારે જ આપવાનો કે કેટલો પ્રોગ્રેસ થયો. બરાબર? એટલે હું યાદ નહીં રાખું, તમારે યાદ રાખવાનું. હા હા પાક્કું. ત્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરી ભેગા થઈએ ત્યારે આન્સર શીટ આપી દેજો. હા બોલો બીજું કઈ પૂછવું છે આમાં? ના. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અનન્યા શું ચાલે છે હમણાં તમારે? ઇન્ટર્નશિપ કરું છું. આઈ નો. ક્યારે પતી જવાનું? ઇન્ટર્નશિપ જાન્યુઆરીમાં. જાન્યુઆરીમાં પછી ગ્રેજ્યુએશન? હા અત્યારે 8th સેમ ચાલુ છે, ઈ માર્ચમાં પૂરું થશે. અચ્છા, માર્ચમાં ગ્રેજ્યુએશન. હા. ઓકે. અને શું ફિલ્ડ? કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર. કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર કોડિંગ કે હાર્ડવેર? હા કોડિંગ, વેબ ડેવલપર. ઓકે, ચાલો, કોલ ધ બેસ્ટ. ઇન્ટર્નશિપ એટલે? અત્યારે સ્ટડી સાથે સાથે લર્નિંગ ચાલે છે 6 મંથની. કોઈ બીજાની ઓફિસમાં જવું પડે? હા ઓફિસમાં જાઉં છું. ઓકે, ચાલો, ઓલ ગુડ લક. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભારતીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. હા તો બીજા ભારતીબેન આવી ગયા. કબીર સાહેબ ફોન વાળા છે. ભારતીબેન નથી આવ્યા? ના ના, અમિત સાહેબ ફોન છે ને, આવ્યા. હવે આવ્યા. અમિત આવ્યો. અમિતને ગાતા આવડે છે ભારતીબેન? બધાને જ આવડે એમના ઘરમાં. અમિતને આવડે. અમિતને કેજો તો આવવું પડશે એને. અમિતને શોખ ખરો, આ કીર્તન ભક્તિ બહુ સરસ કરાવે. નહીં એને કે એક પદ કરી આપ, પછી આવે અહીંયા. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. ભારતીબેન, યુ કેન સ્ટાર્ટ. દીપકાનંદજી, સર્વે મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. અંતર શાંત કરું ચાલુ. હા, કરો કરો. ઓકે. અંતર શાંતિ કદી જાય નહીં, એનું જનામ કેવળ ધરમ. ભીતર શાંતિ કદી થાય નહીં, એનું જનામ જગત કરમ. આરોપિત ભાવે ભ્રાંતિમય સ્પંદન, મમતિલ હુંકારે મનવાણી તન. આત્મા ભૂલાયો કેવળ દેહ માટે, વીણ મંજિલ ગાડી ચડી ખોટે પાટે. અંતર શાંતિ કદી જાય નહીં, એનું જનામ કેવળ ધરમ. પૂદગલમાં તૃપ્તિ થાય નહીં, એવું છે કામને કંચન પ્રલોભન. પોતાનું સુખ જાય નહીં, એવું છે પ્રજ્ઞાનું સુજથી શોધન. જળને ચેતન સ્વભાવે જુદા છે, પરને પોતાના ગુણોએ ભિન્ન છે. જ્ઞાની પોતાની અનંત સિદ્ધિથી નિજ આત્મા જગવે, જ્ઞાન જ દર્શનથી. અંતર શાંતિ કદી જાય નહીં, એનું જ નામ કેવળ ધરમ. પરમાણુ ચોટી પીડે જ નહીં, એવું રસાયણ સિદ્ધ સ્તુતિ પરમ. પરમાણુ ચોટી પીડે જ નહીં, એવું રસાયણ સિદ્ધ સ્તુતિ પરમ. અંતરની શાંતિ ખોવાય નહીં, એનું જ નામ મુક્ત સ્વરમણ. ભીતર શાંતિ કદી જાય નહીં, એનું જ નામ કેવળ ધરમ. ભીતર શાંતિ કદી થાય નહીં, એનું જ નામ જગત કરમ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આ પદ બાજે તમને મળ્યો? આ બુક ખોલીને એટલે આ નીકળ્યું તો મેં કીધું આજ ગઈ કાઢું, ચાલો આજે. અચ્છા. ને મેં કહ્યું કે હવે ની ઓપરેશન પછી અંતર શાંતિ તમે શોધતા હશો એટલે આ મળ્યું તમને. સાચી વાત છે તમારી, એ પરફેક્ટ. હા, એટલે એમાં એવું થયું કે અંતર શાંતિ હતી, આને લીધે ન્યુ ઓપરેશન આવી રીતે પતી ગયું. પોઝિટિવ. નહીં તો પેલી અશાંતિ કરી નાખે, હારું કેમનું થશે, બરાબર થશે કે નહીં થાય. સાચી વાત છે, ઘણું સારું છે. અત્યારે હજુ થેરપી ચાલી રહી છે. થેરપી ચાલુ. ઓકે. એટલે જો ઓપરેશન થયું આપણે છે જ નહીં. નથી, બરાબર છે. ભરતીનું થયું છે, આપણે છે જ નહીં. આપણું તો ઓપરેશન કોઈ કરી શકે એમ જ નથી. ના. બોલો, શું જાણવું છે આમાં? બસ સમજાઈ દો ને તમારી રીતે મને, મિનેશાનંદજી. એટલે સાચો ધર્મ કોને કહેવાય? અંતરની શાંતિ જાય ના એને. અંતરની શાંતિ જાય નહીં ક્યારે. પણ સાચો ધર્મ એટલે શું થાય કે ધર્મ પામ્યા હોય ત્યારે અંતર શાંતિ જાય. ધર્મ કરવાથી શાંતિ ના જાય એવું નહીં. બરાબર છે. કે ધર્મ પામવાનો છે.
તો પામ્યા ક્યારે કહેવાય? દાદાએ કહ્યું થર્મોમીટર બતાવ્યું ને હમ કે પહેલી ચિંતા બંધ થઈ જાય. બરાબર. બીજું ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચારે વસ્તુ એક સાથે ઓછી થાય. હમ ઘરમાં મતભેદ અને ક્લેશ ઓછા થાય. હમ ચોથો અહંકાર ઓછું થાય. અહંકાર. હમ તો કે આ ચારે વસ્તુ ઘટતી હોય તો આપણે સમજવાનું કે આપણે ધર્મ પામ્યા છે. બરાબર. નહીં તો ધર્મ કરીએ છીએ. હમ આ તો સારું છે ભગવાન બોલતા નથી. તો મંદિરમાં જઈને ભગવાનને પૂછે કે સાહેબ હું આટલા વર્ષથી ભક્તિ કરું છું, 60, 70, 65 વર્ષથી, તમે ધર્મ પામી ગયા ને? હમ તો ભગવાન બોલતા નથી ને આપણે બંધ બેસી પાઘડી પહેરી લે કે હા ભાઈ પામી ગયા. પામી ગયા જાતે જાતે જ. હા, દલા તરવાડીની જેમ આપણે જવાબ આપી દેવાનો. હમ જો ખરેખર ભગવાન બોલતા આપણે બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટમાં જ બોલવું પડે ને. એ તો ભગવાન કહે કે ના ભાઈ તમે ધર્મ પામ્યા નથી, એમ ધર્મ કરો જ તમે, તો બીજા દિવસે મંદિર જવાનું બંધ કરી દઈએ પાછા આપણે. બરાબર છે. કે ભાઈ હવે આપણી જોડે ના જવાય, આ તો જેમ જેમ બોલી નાખે, બોલી નાખે છે. આપણી આબરૂ રાખતા નથી. એટલે ભગવાને શું હવે તેરી બી ચૂપ મેરી બી ચૂપ, આજે સમજે તું સમજી લે, હું તો સમજેલ જ છું. બરાબર. કે જો ખરેખર સમજવું હોય તો કે તમારે આ સમજવું કે ભાઈ ધર્મ પામ્યા હોય ત્યારે પેલી અંતર શાંતિ જાય નહીં. એટલે પામ્યા અને કેવળ તરીકે કહ્યું, ખાલી નથી કહ્યું. બરાબર છે. કેવળ ધર્મ. કેવળ એટલે પૂર્ણ રીતે પામી ગયા. ભીતર શાંતિ કદી થાય નહીં, એનું જ નામ જગત કરમ. જો કવિરાજ કેવા સરસ વેલ્ડિંગ મૂકાય છે. સરસ, બહુ સરસ. કે જ્યાં સુધી જગત કરમ નું પ્રોડક્શન ચાલુ છે ત્યાં સુધી શું થાય કે ભીતર શાંતિ કદી થાય નહીં. કડાપો અજંપો રહ્યા જ કરે, આકુરતા વ્યાકુરતા રહ્યા જ કરે, જંપીને બેસવા ના દે. 12 વાળા ના બેવા, 12 વાળા તો ક્યાંક બેવા દે, પેલા અંદર વાળા ઉભા થઈ જાય. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર. પણ તમને જે તે રસ્તે શાંતિ ના થવા દે. સાચી વાત છે. એટલે આગળ કહ્યું કે આરોપિત ભાવે ભ્રાંતિમય સ્પંદન. હું જ મિનસ છું એ આરોપણ કર્યું એટલે એના શું થયું કે બધા ભ્રાંતિ વાળા સ્પંદનો જનરેટ થવા ઉભા થવા માંડ્યા. હું જ મિનસ છું, અમે કર્યું, મને કહ્યું, આ મારું છે. એટલે ત્યાં પેલો અહંકાર કર્યો, જોડે મમતા છે, મારું છે, મારું છે, મારું છે, મને કહે છે. એટલે એના આધાર શું થયું કે મમતાના આધાર રાગદોષ ઉભા થાય. પછી રાગદોષ ઉભા થઈને કોને અસર કરતો કે મન વચન કાયા. બરાબર છે. એટલે બીજી રીતે કે જ્યાં સુધી હજુ મિનસ એવું રહેશે ત્યાં સુધી પેલું પોતાપણું કામ કરી રહ્યું છે. બરાબર છે. આત્મા ભૂલાયો કેવળ દેહ માટે, વીણ મંજિલ ગાડી ચડી ખોટે પાટે. તો એ ખરેખર છે આત્મા. આરોપિત ભાવના લીધે શું થયું કે હું જ મિનસ, હું જ મિનસ, એટલે મિનસ જ છું એવું સાચું માની લીધું. જે ખરેખર પોતે છે જ નહીં એને છે એમ માની લીધું. બરાબર છે. એટલે પોતે જે હતા એને ભૂલી ગયા, હું આત્મા છે ભૂલી ગયા. એટલે મિનસ થઈ ગયા શું થયું કે આત્મા સ્વરૂપે હતા ત્યાં પરમાનન્ટ હતા, મિનસ એટલે ટેમ્પરરી થઈ ગયા, વિનાશી થઈ ગયા. વિનાશી થઈ ગયા તો એ મંજિલ કઈ રહે? વિનાશી ની રહે કે અવિનાશી ની રહે? વિનાશી ની જ રહે. એટલે વિનાશીની મંજિલ ઉપર દોડ્યા કરીએ તો ગાડી હાચે પાટે ચડેલી રહે કે ખોટા પાટે ચડી જાય? ખોટા પાટે ચડી જાય. કે અહીંયા આપણો કોઈ ધ્યેય રહ્યો નહીં, લક્ષ્ય રહ્યું નહીં.
લક્ષ કેવું રહ્યું તો કે સંસાર હેતુ માટે. હમ એટલે પછી પેલું સ્ટેશન આવે ક્યાંથી મોક્ષનું? હમ એ લાઈન ઉપર સ્ટેશન હોય તો આવે ને. ના આવે. પણ છતાંય ખબર પડતી હતી કે ભાઈ આપણી ગાડી ખોટા પાટે ખોટા ચડી પાટે ગઈ. છે. ના, દાદા એ જ્ઞાન આપ્યા પછી જ ખબર પડી કે એટલે ત્યાં સુધી ખબર જ નથી પડતી. નથી જ ખબર ક્યાં જતા આપણને તો એવું લાગતું આપણી ગાડી સાચા રસ્તે છે, બીજા સાચા સામેવાળાની રસ્તે છે. ખોટા રસ્તે છે. સાચી વાત છે. તો કે હવે ખબર પડી કે ના ભાઈ ખરેખર આપણી ખોટા પાટે જઈ રહી છે. હમ ભૂતગલમાં તૃપ્તિ થાય નહીં એવું છે કામ ને કંચન પ્રલોભન. હમ કે આ ભૂતગલ કેવું છે પૂરણ ગલન સ્વભાવનું કહ્યું એને. હમ કે પરિસ્થિતિ કેવી છે કે જેટલા પૂતગલના સુખો મળે છે એ એકે પૂતગલના સુખની તૃપ્તિ થાય નહીં, હમ સંતોષે થાય નહીં. સમજાય? બરાબર છે. જેટલું મળે એટલું ઓછું પડે. ઓછું જ પડે. બરાબર છે. પણ કેમ કે રમણતા ક્યાં હોય કે પૂતગલ ખાણું, પૂતગલ પીણું ને પૂતગલ રમણું. રમણું. બરાબર છે. કે ત્રણની બહાર નીકળી જ ના શકે છે. ના નીકળી શકે. કે અહીંયા દાદાએ આપણી પર અનંત કૃપા કરી આપણને અમારી બહાર કાઢ્યા. બધામાં લક્ષ બેસાડી. એટલે હવે આપણને તૃપ્તિ થાય, ઓળકાર આવે, તૃપ્તિનો ઓળકાર આવે. હમ હવે થાય કે ભાઈ આ સંસારના વિનાશી સુખો મારે જોઈતા નથી. બરાબર છે. જે જતા રહેવા સુખોને ભોગવીને ફાયદો શું? હમ ગમે તેટલી લક્ષ્મી ભેગી થાય છેલ્લે તો પાછા વાળા માટે મૂકીને જ જવાની. મૂકીને જ જવાનો. તો આપણે કમાયા શું ત્યારે? હમ એટલે અહીંયા આ સમજણમાં રહે તો ભાઈ ત્યાં આગળ પેલો ટેન્શન થાય નહીં. એટલે અહીંયા રિલેટિવ ઉપર જો મિનિસ્ટર રિલેટિવ ઉપર શુદ્ધાત્મા જેવું રહે ત્યારે પેલી પૂતગલમાં તૃપ્તિ થાય. જે સંજોગો ભેગા થાય છે એક સંજોગોમાં કમ્પ્લેન ઊભી ના થાય. બરાબર છે. અથવા કોઈની ભૂલ દેખાય નહીં બીજી રીતે કહીએ. પણ જ્યાં સુધી લક્ષ્મી અને વિષયોનું પ્રલોભન છે એમાં ડૂબેલા છે ત્યાં સુધી પૂતગલમાં ક્યારેય તૃપ્તિ થાય નહીં. પોતાનું સુખ જાય નહીં એવું છે પ્રજ્ઞાનું સૂઝથી શોધન. કે પ્રજ્ઞા શક્તિ કેવી છે કે આપણે બહાર વ્યવહારમાં ખોટા સંજોગો હોય, જગતના લોકો કે આ તો ખોટા સંજોગો છે, કે પ્રજ્ઞા શક્તિ એવી અદભુત છે કે ખોટા સંજોગમાં પ્રોફિટ શોધી લાવે. આજે $2 મિલિયન નુકસાન થઈ ગયું હોય તો કેટલી ઠંડક રહે? ઠંડક ના રે. બે નુકસાન તો ના રે પણ પછી ત્યાં પ્રજ્ઞા શક્તિ શું કે દાદાના જ્ઞાનના વાક્ય કે ભાઈ આ કોઈની સ્વતંત્ર શક્તિથી લઈ નથી ગયા. સાચી વાત છે. વ્યવસ્થિત તારો પાટલો હિસાબ આવો હતો માટે આ કર્યું છે. બરાબર છે. હવે જેવું એ જ્ઞાન અંદર હાજર થાય એટલે એની સાથે સુખ વર્તમાન ચાલુ થઈ જાય ને. કે પ્રજ્ઞા શક્તિ કેવી છે કે તમને આત્મા ભણી ખેંચી જાય, પોતાના સુખ બાજુ ખેંચી જાય, બરાબર. વિનાશી સુખો બાજુ નહીં. એટલે પેલી કહેવત છે ને ગુજરાતીમાં, પાણીમાંથી પોરા હોધી કાઢે. પાણીમાંથી પોરા હોતો કે દૂધમાંથી? દૂધમાંથી. પાણીમાં તો પોરા હોય જ. આ તો દૂધમાંથી પોરા હોધી કાઢે. કેટલા પાવરફુલ કહેવાય બધા મશીન. કે કોઈને દૂધમાં પોરા જડે ને એ લોકોને હોધી કાઢે. કે એવું અહીંયા પ્રજ્ઞા શક્તિ અંદર જે જાગૃત કરી આપી છે કેવી કરી આપી છે કે તમને ક્ષણે ક્ષણે
ફાઇલ નંબર 1 ની ભૂલો દેખાડ્યા કરે. હા એ મિનેસના કે ભારતીબેનના પ્રભાવમાં ના આવી જાય પ્રજ્ઞાશક્તિ, બરાબર. કે બીજા કોઈના પ્રભાવમાં આવે નહીં. એક્ઝેક્ટલી કાઢે. હા, એટલે ત્યાં એ તમને મુક્ત રાખે. એ જેવી હાજર થાય એટલે તમને સંજોગોથી મુક્ત કરી આપે. સંજોગોથી મુક્ત થયા તો એ પોતાનું સુખ જાય જ નહીં. સંજોગોમાં બેઠક કરી દઈએ આપણે, સંજોગો જોડે બેસી જઈએ, ભરી જઈએ, તો પાછું સુખ જતું રહે. કે પ્રજ્ઞાશક્તિ એવી છે કે તમને નિરંતર તમારી ગાદી પર જ રાખે. બરાબર. તમને તમારું સુખ જ વર્તાયા કરે. પર સત્તા માત કરવા જાવ જ નહીં ત્યાં. પર સત્તામાં જઈએ નહીં તો ભાઈ અંતર શાંતિ જાય જ નહીં. જળને ચેતન સ્વભાવે જુદા છે, પરને પોતાના ગુણો એ ભિન્ન છે. કે જળ ને ચેતન બંને સ્વભાવથી જુદા જ છે. બંને એકબીજામાં ઇન્ટરફિયર કરી શકે એમ છે જ નહીં. કે એકબીજામાં ભરી શકે એમ પણ નથી, મિક્સ થઈ શકે એમ નથી. કેમ કે બંનેના ગુણો સ્વભાવે જુદા છે અને ગુણો જુદા છે. બરાબર. એટલે ક્યાંય એનો સાદો જોઈન થયો એવો નથી. છૂટું ક્યારે પડે તો કે જ્ઞાની પોતાની અનંત સિદ્ધિ. દાદાએ શું કર્યું તો કે પોતાની અનંત સિદ્ધિ આપણી જોડે વાપરી ને એના આધારે મહિલા ભગવાનને ખુલ્લા કરી આપ્યા. નિજ આત્મા જગવે જ્ઞાન જ દર્શનથી. કે મહિલા ભગવાન ખુલ્લા કરી આપે એટલું નહીં, અર્જુનને તો કૃષ્ણ ભગવાને દિવ્ય ચક્ષુ ખાલી 5-10 મિનિટ માટે જ આપેલા. અહીંયા દાદા ભગવાને કેવી કરુણા વરસાવી છે આપણા બધા મહાત્માઓ ઉપર, કે દિવ્ય ચક્ષુ આપણને પરમાનન્ટ આપેલા છે. પરમાનન્ટ આપેલા છે, પણ પેલું કેવું મફતમાં મળેલી છે ને દવા, એટલે હવે આપણને કિંમત હોય ને, ભાજી મુરાદ કરીએ ને આપણે, એટલે જ કિંમત નથી. સાચી વાત છે. બીજી રીતે કે શું મળ્યું છે ને એ સમજાય નહીં. એટલે ભાઈ આનો આનંદ રહે ક્યાંથી? એ વર્તે જ નહીં ને. એટલે આગળ કહે છે પરમાણુ ચોંટી પીડે જ નહીં. ફરી વાંચો, પરમાણુ ચોંટી પીડે જ નહીં. એવું છૂટું પાડી આપ્યું. લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન એવી નાખી છે કે કોઈ પણ પરમાણુ તમને ચોંટી શકે એમ છે નહીં, અથવા તમને પીડી શકે, દુઃખ આપી શકે એવું છે નહીં. બરાબર. કયા આધારે? કેવું રસાયણ સિદ્ધ સ્તુતિ પરમ. શુદ્ધાત્મા જે ભાન થયું, આખો જે જ્ઞાન દીક્ષાનો પ્રયોગ થયો, કે ત્યાં લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન નાખી દીધી કે ભાઈ આ પ્રકૃતિનો ભાગ ને આ તમારો પુરુષનો ભાગ, આ મિનસનો ભાગ ને આ તમારો શુદ્ધાત્માનો ભાગ. બરાબર. કે બેની વચ્ચે ભેદ રેખા દોરી દીધી. સાદી ભાષા કે લક્ષ્મણ રેખા દોરી દીધી. કે લક્ષ્મણ રેખા તો ક્રોસ ના કરો કોઈ જાતના પ્રોબ્લેમ થાય ખરા? કશું ઊભું ના થાય ત્યાં આગળ. એટલે કશું ત્યાં આગળ તમને ઊભું થાય નહીં તો અંતરની શાંતિ ખોવાય ખરી? બહાર ગમે તેવા સંજોગો આવે, પ્રતિકૂળ આવે, ના ગમતા આવે કે જે પણ આવે, તો તમારી અંતરની શાંતિ જાય નહીં, ખોવાય નહીં. જાય નહીં એવું નહીં, ખોવાય નહીં. એટલે ભૂલમાં આપણે આગી પાછી મૂકી ના દઈએ. એનું જ નામ મુક્તક સ્વરમણ.
કે અહીંયા આ જે જ્ઞાન આપ્યું છે આપણને કે જે અંદર શાંતિ ખુલ્લી થઈ ગઈ, નિરાકુરતા જે ખુલ્લી થઈ ગઈ, કે એના આધારે અહીંયા આપણને મન વચન કાયા આદિવાદી ઉપાધિના સંજોગો હોવા છતાંય આપણે નિરંતર મુક્તતા અનુભવમાં આવ્યા કરે. કે અહીંયા ઘેર બેઠા આપણને મોક્ષનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. બરાબર છે. કશું કર્યા વગર એ પાછું નથી વ્રત કરવાનું કહ્યું, નથી જપ કરવાના, નથી ઉપવાસ કરવાના, કોઈ પણ ક્રિયાઓ કરવાની નથી. કઈ ક્રિયા કરો કે જ્ઞાન ક્રિયા. જ્ઞાન ક્રિયા કહું ને ગીતામાં જ્ઞાન ક્રિયા અભ્યામ મોક્ષ. મોક્ષ જ્ઞાન ક્રિયાના આધારે મોક્ષ છે. બરાબર છે. અને તો ના લગતો વ્યવહાર ક્રિયા અભ્યામ મોક્ષ. વ્યવહાર આચવી લેજો, વ્યવહારથી તમારો મોક્ષ થઈ જશે. એવું નથી કહ્યું દાદાએ. જ્ઞાન ક્રિયા અભ્યામ મોક્ષ. અહીંયા તો દાદા આપણા માટે કશું બાકી રાખ્યું જ નથી. ના, અહીંયા ખાલી શરત એક જ મૂકે, ભાઈ મારી આજ્ઞામાં રહેજો. ને આજ્ઞામાં રહ્યા તો નિરંતર મુક્તતા રહ્યા જ કરે, વર્ત્યા જ કરે. સાચી વાત છે. એ વર્તાવી ના કે તમને એ જ્ઞાન નિરંતર હાજર ને હાજર એવું છે. હવે તો આપણો દરેક નો અનુભવ છે જ ને. છે જ અનુભવ, થાય જ છે અનુભવ. ની રિપ્લેસમેન્ટ નથી કરે ત્યાં ઠંડક તો હતી જ ને. જ્ઞાનમાંથી ખસ્યા એટલે ચાલુ થઈ જાય અંદર તમારો પણ જ્ઞાનમાં ની રિપ્લેસમેન્ટ ની સર્જરી કરાઈ એ પેલા જ્ઞાનની સમજણ ઠંડક રહેતી હતી ને. હા, થતી હતી જ, રહેતી હતી જ. હા, તો કાને બોલાવવા નથી જવી પડતી. ના, અમિતના પંક્તિને તો બોલાવવા પડે આપણે. અહીંયા તો બોલાવવાની જરૂર નહીં. બોલાવવાની જરૂર નહીં. સાચી વાત. હવેથી જ હાજર થઈ જાય આના ટાઈમે. બોલો, બીજું કઈ પૂછવાનું છે? બહુ સરસ સરસ ખુલાસા થયા. વિશેષ સચ્ચિદાનંદ ભારતીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજી રીતે ભારતીબેન સમજી લો કે અંતર શાંતિ કદી જાય નહીં જે કહ્યું ને, તે કે એ પરિણામની વાત છે. પરિણામ સારું ક્યારે આવે કે પરીક્ષામાં સારી રીતે લખ્યું હોય ત્યારે. બરાબર. કે અત્યારે જે પરીક્ષા થઈ રહી છે એમાં જેટલી જ્ઞાન જાગૃતિ રહી એટલું પેલા પાસ વહેલા થાવ. એટલે કેટલું સહેલું છે આપણા માટે. સાચી વાત છે. જ્ઞાન જાગૃતિ રાખે. બરાબર બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે તમારો ટર્ન છે પાછો. હા, વાંધો નહીં, રેડી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે હાર્દિકભાઈ, શું કરશું? ટાઈમ હોય તો આપણે લઈએ સામાયિક મિનેશાનંદી. ટાઈમ તો તમને કહો ટાઈમ છે કે નહીં. તો મારે ઘડિયાળમાં જોવાનું નહીં. લઈ લઈએ ક્વિકલી. ચોક્કસ. દીપકાનજી છે કે નહીં? દીપકાનજી જય સચ્ચિદાનંદ. સવળું થાય છે એ પહેલાના છે પરિણામો, ભૂલો પહેલા
ગતિ દેખાડે છે જગ પરિણામો. હિત કર મિત કર પ્રીત કર વાણી લાગે છે જગને મીઠી. સાથે આપણી ચોખ્ખી દાનત તો જ શકાય જગત જીતી. સૌને ફીટ થઈ તે સમજણ બાકીના હક ઉધામો. અથડામણ છે અણસમજણથી મૂળમાં અહમ ટકરાણો. જે અનફિટ પૂતગલ પઝલ ને કચરો એ કદી સડીને બળવાનું. કેવળ આત્મા ન્યારો ચોખ્ખો તેમાં સ્થિર થઈ ઠરવાનું. પોતાને જો જાતને જાળવ સરળ થતા સુખ પરિણામો. આપણે જગને ગમતા થઈએ માનવ થઈ જીવી જાણો. જે અવળું સવળું થાય છે એ પહેલાના છે પરિણામો. ભૂલો પહેલા કરી હતી દેખાડે છે જગ પરિણામો. ઉલટે સીધે જાય ગુચાઈ તે કઈ આપણ સ્વરૂપનો હે. 24 તીર્થંકરનું રુદિયો વ્યવસ્થિત જો દાદા મોએ. 24 તીર્થંકરનું રુદિયો વ્યવસ્થિત જો દાદા મોએ. મિનેશ આનંદજી બોલો. વાત કરજો ને એના ઉપર પદના ઉપર. એટલે કવિરાજ શું કહે છે કે દાદા ભગવાન એવું કહે છે કે જે અવરું સવરું અત્યારે થઈ રહ્યું છે એ શું છે તો કે પહેલાના છે પરિણામો. એટલે અત્યારે જે રિઝલ્ટ આવું દેખાઈ રહ્યું છે એ તો પહેલા જે રિહર્સલ કરેલું હતું એનું અત્યારે સ્ટેજ ઉપર ડ્રામા ભજવાઈ રહ્યો છે. તો ભૂલો કરેલી ક્યારે તો કે બીજ નાખેલું ત્યારે. જયારે બીજ નાખેલા ખેતરમાં એ ભૂલ કરેલી હતી. અત્યારે જે પાક ઉગ્યો ત્યારે ખબર પડે છે કે ભાઈ આ તો આપણે પાકને બને બાવરિયા ઉગાડી દીધા. એટલે જગતના જે પરિણામો છે એ પરિણામો આપણને બતાવે છે કે તમે કેવી ખેતી કરેલી છે, કેવા પ્રકારના બીજ નાખીને આવેલા છો એ તમને દેખાડે. એટલે બીજી રીતે કહીએ કે આ જ્ઞાનની સમજણ હાજર રહે તો ત્યાં અંદર કોઈ જાતના સંકલ્પ વિકલ્પ ઉભા થાય નહીં, કોઈ દ્વંદ્વો ઉભા થાય નહીં. બન્યું છે ન્યાય કહેવું ના પડે, ભોગવે તેની ભૂલ કહેવું ના પડે, અથડામણ ટાળે સમજવું ના પડે. કે એ બધું ત્યાં આગળ હાજર ને હાજર રહ્યા કરે. બીજી રીતે કે મહાત્માઓ માટે, તો મહાત્માઓ માટે શું કે હવે શું છે તો વ્યવસ્થિત છે. એ છેલ્લે જે આપણે સ્ટાર્ટિંગ થી વાત કરી કે હિત કર મિત કર પ્રીત કર વાણી લાગે છે જગને મીઠી.
તો કે વાણી કેવી જોઈએ? દાદા ભગવાને શું કહ્યું? તો કે હિત મિત ને પ્રિય. હિત એટલે ટૂંકામાં જોઈએ, શોર્ટ. એટલે હિત એટલે હિતકારી, મિત એટલે શોર્ટમાં, ને પ્રીત એટલે પ્રિય લાગે એવી, સામાન્ય સાંભળવાની ગમે એવી. સાંભળવાની ગમે એવી લાગે ત્યારે મીઠાશ લાગે ને. પણ એ વાણીના કોડ કેવા છે? તો કે ક્યાંય કોઈને હરકત કરતા નથી, આશય ચોખ્ખો છે. તો કે સામાનું કેમ કહીને કલ્યાણ થાય? તો કે જે કોડ છે કે સામાનું કેમ કહીને કલ્યાણ થાય, એના આધારે કોઈ વાણી હિત મિત ને પ્રિય થઈ ગઈ. દાદાને ઓછામાં ઓછું બોલવું પડે, છતાંય કામ થતું હતું. ને આપણે તો બોલ બોલ કરીએ તો અમારા જોડે કામ થતું નહીં. એટલે ખબર ના પડે કે ભાઈ કેવા આપણા કોડ લઈને આવ્યા છે. એકને એક વાત વારે ઘડીએ કર કરવી પડતી હોય, છતાં સામેવાળા સાંભળે નહીં, સામેવાળાની વાત પહોંચતી ના હોય, ને જોડે પાછી આપણી પકડ છૂટતી ના હોય. એટલે કહ્યું કે સાથે આપણી ચોખ્ખી દાનત તો જ શકાય જગત જીતી. તો કે મારી દાનત ચોખ્ખી છે, મારો આશય ચોખ્ખો છે, તો 100% જગતને જીતી શકાય. જો ત્યાં પહેલો આશય, પાછલો આશય, પાછલી દાનત ચોર વૃત્તિ વાળી છે, કપટ વાળી છે, તો ત્યાં જગતને જીતી શકાય નહીં. સૌને ફિટ થઈ તે સમજણ, બાકી નાહક ઉદામો. જો કેવી અદભુત વાત કરી. સૌને ફિટ થઈ તે સમજણ, એટલે બધાને જે અંદર સમજમાં ફિટ થઈ ગઈ, ગેર પડી ગઈ, શુદ્ધ ગુજરાતીમાં કહીએ તો, અથવા બીજી રીતે કહીએ તો ગિયરના દાંતા છે પરફેક્ટ સેટ થઈ ગયા, તો એ ફિટ થઈ કહેવાય. તો કે એ સમજણ શું કરે? તો કે પછી બાકી નાક ઉદામો રહેવાના જ. એ નિરંતર શાંતિ શાંતિ ને શાંતિ જ પમાડે તો દરેકને, લાગતા ઓળખતા બધાને. તો કે અથડામણ છે સમજણથી, મૂળમાં અહમ ટકરાવ. અથડામણ શેના આધાર થાય? તો કે સમજણથી. સાચી સમજણ નહીં પડવાથી, સાચી વાસ્તવિકતા નહીં સમજાવવાથી. પણ એના મૂળમાં શું છે, પાયામાં શું છે? તો કે અહમ. તો કે મૂળ અથડામણ અહંકારની છે. એ અહંકાર ઓળખાય તો પછી ત્યાં અથડામણ બંધ થાય ને. અનફિટ પૂતગલ પઝલ ને કચરો, એક દિવસ સડીને મરવાનું. આ પૂતગલ ને કવિરાજ શેની ઉપમા આપી? અનફિટ. પાંચમા આરાનો માલ છે ને, ચાર આરામાં બધું ચરામણ છે, ચરાઈ ચરાઈને આવ્યો એટલે આપણો માલ તો પ્યોર થઈ ગયો, કચરો નીચે પડી ગયો. એવું છે ને, કચરો નીચે પડી જાય કે ઉપર? ચારણીમાં પડી જાય. હા, ઉપર રહે, ચારણીમાં રહી જાય. તો કે અનફિટ પૂતગલ છે એટલે જ્યાં ત્યાં શું થાય? તો કે જ્યાં ત્યારે પઝલ ઊભી થયા જ કરે, ઊંચું ઊભી થયા જ કરે, ને આમાંથી એ બહાર નીકળી ના શકે. એટલે શું થાય? તો કે જે પઝલનો જે કચરો અંદર પડી રહ્યો છે, તે કે આને જ ગુણાકાર કર્યા કરે. આ દીપકાનજી આવા છે, હાર્દિકભાઈ આવા છે, પેલા આવા છે, પેલા આવું કરે છે, આવું જ કરે છે. કે મારે ત્યાં પેલો ટેકો આપ્યો એટલે એ બધો કચરો પછી સડવા માંડ્યો. બારે કોને? તો કે આને જ બારે. પછી અહીંયા જે
સડીને મરવાનું જે કહે છે એ કોને કહે છે કે આત્માને સડીને મારે છે એવું કહેવાય ઉપમા મૂકી ત્યાં કે જે સમજાય નહીં એટલે મને થયું કે એટલે પોતે જન્મ લેનાર થયો એટલે ભાઈ મરવું પડે ત્યાં એટલે પોતે મરવું પડે ભાઈ ત્યાં એટલે ભાઈ અમે એનો જવાબ આપ્યો કેવળ આત્મા ન્યારો નોખો ન્યારો ચોખ્ખો તેમાં સ્થિર થઈ ઠરવાનું કે આત્મા કેવો છે કેવળ આત્મા એટલે આત્મા સિવાય બીજું કશું જ નહીં કે સિવાયનું કોઈ પરમાણુ જ નહીં એ કેવો છે કે ન્યારો અને ચોખ્ખો એ કશામાં મિક્સઅપ થાય એવો નથી પ્યોર છે તો કે હવે શું કરવાનું તો કે એમાં સ્થિર થઈ જવાનું એમાં જ ઠરવાનું એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં સીજવાનું છે કહું ને સ્વરૂપમાં સીજવા દો ક્ષણે ક્ષણ જીવવા દો તો કે સ્વરૂપમાં સીજવાનું છે એ સીજીએ ત્યારે પેલું ઠરે પણ શું ઠરે તો કે આ પૂતગલ ઠરતું જાય એ સમજણ જેટલી ફીટ થતી જાય એટલી પોતાને જો જાતને જાળવ તો કે પોતાને જો એટલે શું તો કે પોતે પોતાની ગાદી પર બેઠા બેઠા જોયા કરવાનું કોને તો કે આ ફાઇલ નંબર 1 ને તો ફાઇલ નંબર 1 ને જોતા આવીએ આપણે આપણી ગાદી પર બેઠા આવીએ તો પોતાની જાતને જાળવી રાખી કહેવાય ને તો કે આના ફળ સ્વરૂપે શું થાય સરળ થતા સુખ પરિણામો તો કે અહીંયા સ્થિરતા આત્મામાં થઈ એટલે બાદ પૂતગલમાં સુખ પરિણામ ઉભા થવા માંડે આપણે જગને ગમતા થઈએ માનવ થઈ જીવી જાણો તો કે અહીંયા આ બધું સમજણમાં રહે એ સમજણના આધારે શું થાય તો કે અંદર આપણે અંદર નક્કી પણ થાય ફાઇલ નંબર 1 ને તો કે ના મારો વ્યવહાર આ પ્રમાણે જ હોવો ઘટે તો કે વહેલા વહેલું આ 9 કલમને અનુરૂપ મારો વ્યવહાર થઈ જાય મારી વાણી હિત મિત ને પ્રિય થઈ જાય એવું અંદર રહ્યા કરે એટલે શું થાય તો કે ધીરે ધીરે આપણે જગતને ગમતા થઈ ગયા અથવા બીજી રીતે કહું તો જગતને ગમતા ક્યારે થઈ ગયા તો કે અહીંયા માલિકી ભાવ જેટલો ઘટતો જાય ફાઇલ નંબર 1 માટેનો પોતાપણું જેટલું ઘટતું જાય એટલા બીજાને ગમતા થઈ ગયા આપણે જ્યાં સુધી હું મીને છું હું કેવું બોલ્યો મારી વાણી કેવી સરસ છે લોકોને કેવી સરસ સમજાઈ જાય છે કેટલાય લોકોને રાગે પાડી દીધું તો કે એ બધો રોગ ઉભો થયો તો ત્યાં પેલો ગમતા થતા એ બંધ થઈ જાય એ બધું થાય તો માનવ થઈને જીવીએ ના જાણીએ પાછા ત્યાં ભાઈ અહંકાર મમતા રાગ દ્વેષ બધું ઊભું થઈ જાય આખું ચક્કર વિશેષ સાયકલ આખી ઊભી થઈ જાય પાછી તો કે આપણે જગને ગમતા થઈએ માનવ થઈ જીવી જાણો તો કે મનુષ્ય કોને કહેવાય સાચો માનવ કોને કહેવાય તો કે ભાઈ હું જે વ્યવહાર કરવા માંગુ છું એ જ વ્યવહાર બીજો કોઈ મારી જોડે કરે તો મને ગમે ખરો જો મને ના ગમતો તો મને બીજા જોડે આ વ્યવહાર કરવાનો અધિકાર નથી એને સમજણમાં રહ્યા કરે છે અથવા એને ત્યાં સામેની વ્યક્તિનો વ્યૂ પોઈન્ટ સમજાય તો ત્યાં એડજસ્ટ થઈ શકે આપણને સામેની વ્યક્તિની વાત સમજાય એના વ્યૂ પોઈન્ટ સમજાય એનું દ્રષ્ટિબિંદુ સમજાય એ દ્રષ્ટિબિંદુ સ્વીકાર કરીએ કે ના કરીએ એ સ્વીકાર થયો તો આપણે સામેવાળાને ગમતા થઈએ કે ના થઈએ
તો કે આ ભલે એ ગમે તે કરતો પણ એમને મારી વાત સમજાય છે ખરી, મારી વાત પહોંચે છે ખરી. તો કે એ સામેવાળી વાત સાંભળીને પછી આપણે આપણી વાત રજૂ કરીએ, આપણો વ્યૂ પોઈન્ટ રજૂ કરીએ, તો એને પણ પ્રેમથી સાંભળવો પડે. તો પેલું તો આપણી પકડે કે ના હું સાચો છું, મારી વાત તમારે સમજવી જ જોઈએ, સ્વીકારવી જ જોઈએ. તો પેલો હામે પકડી રાખે કે ના તું તમે તો એકલા ઓછા સમજીને બેઠા, અમે સમજીને બેઠા છીએ. એટલે ભાઈ અથડામણો થાય પાછી. તો કે આવું થયું તો માનવ તરીકે તમે જીવી જાણ્યું ના કહેવાય. ઉલટે સીધે જાય ગૂંચાય, તે કઈ આપણું સ્વરૂપ ન હોય. તો કે ઉદા ચડતા સંજોગો આવે એમાં ગૂંચાઈ જઈએ. તે કેવું આપણું સ્વરૂપ નથી. આપણું સ્વરૂપ તો કેવું છે કે આ બધા સંજોગો ગમે તેવા ઊંધા ચડતા આવે, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ આવે, ગમે એવા આવે, ના ગમે એવા આવે, એ દરેક સંજોગોમાં આપણે ન્યારા નોખા રહીએ એવું છે આ જ્ઞાન. આ સમજણ એવી છે. હવે જે વાત કરી ને છેલ્લા વાક્યમાં કે 24 તીર્થંકરનું રુધિયું વ્યવસ્થિત જો દાદા મોહે ની મોહે છે, મોડે. એટલે આ તો કવિરાજને પેલું શબ્દો ટ્વિસ્ટ કરવાની છૂટ હોય. કે 24 તીર્થંકરના હૃદયમાં જે જ્ઞાન હતું કે ત્રીજા ચોથાનો સમય એવો હતો કે મનોવચનકારની એકતા હતી, એટલે આ જ્ઞાનની વ્યવસ્થિત જ્ઞાનની અમને જરૂર હતી નહીં જગતના લોકોને. એટલે 24 તીર્થંકર હૃદયમાં આ વ્યવસ્થિત જ્ઞાન હતું, છતાંય બહાર નીકળ્યું નહીં. પણ જુઓ ને 5-12 આપણી જગતના મનુષ્યની પુણ્ય કેવી જાગી છે. કે જે એ લોકોને સુલભ નતું એવું જ્ઞાન આપણને સુલભ થઈ ગયું. જગત એ વખતે જગતના જીવન આ જ્ઞાન સુલભ હતું જ નહીં. ઋષભદેવ ભગવાન પાસે દાદા ભગવાને માગ્યું તો કે તમે ભરત ચક્રવર્તીને જે જ્ઞાન આપ્યું, સમજણ આપી, અમને પણ એવું અક્રમ વિજ્ઞાન આપો. તો ઋષભ ભગવાને આપેલું નતું આપ્યું. તો કે એ વખતે દાદા નક્કી કર્યું હતું કે આ જગત કેવી રીતે ચાલે છે, કોણ ચલાવે છે, આ બધી વાસ્તવિકતા શું છે, કે એના મૂળિયા સુધી મારે જવું છે. એટલે કવિરાજે લખ્યું ને તો કે કેટલાય તીર્થંકરોની હાજરીમાં અમને મોક્ષ મળતો હતો, અમે લીધો નતો. કહ્યું ને અમોને મોક્ષ મળતો તો છતારો કાઈ ગયા જાણી અમારી ભાવના જ હતી જગત કલ્યાણ કરવાની. અમે ખુદ મોક્ષ રોક્યો તો વ્યવસ્થિત શોધને કાજે અબજવ સોજે ગુપ્ત હતું તે નીકળ્યું વિશ્વમાં આજે. કે 24 તીર્થંકરના હૃદયમાં જે જ્ઞાન હતું તે કે આ 5મા આરામાં નીકળ્યું. છતાં જો દાદાની લઘુત્તમ ભાવ કેવો. તો પૂછ્યું દાદા કે તમને દાદા જ્ઞાન પ્રગટ થયું, તમારે તો કેટલાય અનંત અવતારમાં તમારો પુરુષાર્થ હશે ને, એટલે એના આધારે તમને આ ખુલ્લું થયું ને જ્ઞાન. દાદાએ શું જવાબ આપ્યો હતો કે ના કે ભાઈ અમારો તો એવો કોઈ પુરુષાર્થ હતો નહીં, આ તો તમારા બધાની પુણ્યના આધારે અમને આ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. તો કે આટલું સમજવાનું. તો કે ત્યાં દાદા વ્યવસ્થિત સમજીને બેઠા, એટલે ત્યાં પેલી ક્રેડિટ ખાઈ ના ગયા કે ભાઈ અમારો આ પુરુષાર્થ હતો.
આપણે એ જ્ઞાન સમજવાનું છે. સહેલું છે ને? સાચી વાત છે. હા, બહુ સહેલું છે. એવું જ કેવું, બહુ સહેલું છે એવું જ બોલું. જેવું બોલીએ ને એવું પોઝિટિવ અસર અંદર થવા માંડે. સાચી વાત છે. જેવું બોલે એવું બહુ થશે. મગજમાં ઊંઘલું કરીએ તો એ અઘરું જ થઈ જાય. મિનેશાજી બોલો એ સચિન અમીબેન બોલો. મિનેશાજી આમાં જે ગુંચાઈ શબ્દ છે ને એના પર થોડું પ્રકાશ પડે ને કે ઉલટે સીધે જાય ગુંચાઈ. તો અહીંયા આપણે ગુંચાઈમાં શું ભૂલ છે, શું ભૂલ દેખાય છે આ ગુંચાઈ શબ્દમાં? એટલે ટોપ સ્ક્રિપ્ટ ઉપર પાછી ફરી. હા, ઉલટે સીધે જાય ગુંચાઈ અને ત્યાં નોય મારું સ્વરૂપ એમ કહેવું. તો એ મને એટલે થાય છે. હા હા એટલે એ કહેવા શું માંગે છે કે ઉલટા સીધા જે સંજોગો આવે છે એ કોને આવે છે? તો કે ફાઇલ નંબર 1 ના આવે છે. હા પણ ત્યાં જ્યાં સુધી પોતાપણું છે ત્યાં સુધી શું થાય તો કે ત્યાં પેલું બરાબર બનાવવા જાય કે ભાઈ મને કહ્યું, મારી જોડે કર્યું, આવું જ કરે છે, પહેલા એવું કર્યું હતું. તો કે એ સમજણ જ્યાં સુધી કામ કરતી હોય ત્યાં સુધી પેલો ગૂંચાઈ જાય. બીજી રીતે કહીએ તો એ ટ્રેપમાં ફસાઈ જાય. હા તો વાસ્તવિકતા શું છે કે જે ગૂંચાઈ જાય છે એ આપણું સ્વરૂપ નથી, આપણે છે જ નહીં. હા રાઈટ રાઈટ. હા એટલે ત્યાં અવરા સવરા સંજોગો મિનેસના આવ્યા અને એમાં એ ગૂંચાઈ ગયો એમ. પણ ત્યાં હું ગૂંચે એવું થાય તો પેલો માર ખાવો પડે. તો ત્યાં છૂટું પડે કે ભાઈ આ તો મિનેસ ગૂંચાય છે, મિનેસને સૂઝ પડતી નથી કે આ સંજોગો કેમ ઉકેલ લાવવો એમ. કરેક્ટ. જેવું મિનેસને થાય જેવું કહ્યું એટલે એની હાથે પેલું છૂટું પડી ગયું. છૂટું પડી જાય. હા હા. તો બીજી રીતે કહીએ તો કે નોય મારું કહ્યું એટલે ઉકેલાઈ ગયો. ત્યાં ઉકેલાઈ ગયો. ના કે ગમે તેવી ભૂલ થઈ ગઈ એમ. હા કોઈ જ્ઞાન હાજર ના આવ્યું એનો અમને વાંધો નથી. એ બધું થયા પછી છેલ્લે કહી દઉં કે નોય મારું એમ. હા હવે નોય મારું કહ્યું એટલે એકવાર પેલી સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ ચાલુ થાય. કરેક્ટ. તો પછી શું થાય કે સમજણે કરીને પેલા સંજોગોનો ભાગાકાર કરવાનો. હા, સમજણે કરીને ભાગાકાર કરવા એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ. એટલે નોય મારું એ તો આપણે ખાલી પેલું શબ્દથી એને અવલંબન આપી દીધું એમ. હા, ટેમ્પરરી એને આપણે ત્યાંથી એકવાર ટેમ્પરરી એને દવા કરી આપી, સોલ્યુશન પેલી પટ્ટી મારી આપી આપણે. પટ્ટી મારી આપી. રાઈટ રાઈટ. અંદરના ઘા રૂજાય ક્યારે કે આ જ્ઞાનની સમજણ ત્યાં અંદર અંતસ્કરણને ફીટ કરાવી દઈએ એટલે પેલી રૂજાઈ જાય. કરેક્ટ. એટલે પેલા ઉલટા સીધા ગમે તેવા સંજોગ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ કોઈ પણ સંજોગ આવે તેમાં પેલો ગૂંચાઈ ના જાય ફરીથી. કેમ તો કે પેલું ત્યાં સમજાય કે મારો પાછલો હિસાબ લઈને આવ્યો છે એટલે આ ગૂંચામણ થાય છે. સામેવાળી વ્યક્તિ મને ગૂંચવતી નથી. હા, એટલે વ્યવહાર ઉકેલવાની સૂઝ નથી એટલે ગૂંચાઈ રહ્યા છે એવું ને? હા, એટલે ત્યાં પછી સૂઝ લઈને આવેલા નથી. હા, સૂઝ લઈને બીજી રીતે કે હિસાબ એટલા સીધા સરળ લઈને આવેલા નથી. કરેક્ટ કરેક્ટ. કે સીધું દેખાય કે ના આપે મારો જ પાછલો હિસાબ છે જમા કરી લો. હા હા હા. કે કળિયુગની બુદ્ધિ છે એટલે પહેલા તો બતા કે ભાવ કે આપણે કર્યું હોય કે આવી ભૂલો કરતા આવીશું કે હવા માલ તો કે આપણે ભરતા આવીશું. રાઈટ. તો આવી રીતે જાત જાતની રીતે તમને અંદર ગૂંચવી નાખે તમારી જ બુદ્ધિ. હા, ગૂંચવી નાખે બુદ્ધિ. રાઈટ. હવે જે ગૂંચવે છે તે કે આપણું સ્વરૂપ નો હોય એવું એકવાર ફિટ થઈ ગયું તો પેલું લાખ આપણે એને એના પક્ષમાં ખેંચવા છે આપણે પક્ષમાં બેસે જ નહીં. બેસે જ નહીં. હા, એના પક્ષમાં બેઠા જ નહીં તે સંજોગોને આપણને અસર કેટલી થાય? ના, પક્ષમાં ના બેસે તો અસર ના થાય. બરાબર છે. બીજી રીતે કે નોય મારું એકવાર કહી દીધું ત્યાં આગળ ખોખારીને તો ત્યાં પેલી બ્રેક વાગી જાય કે ના વાગી જાય? બ્રેક વાગી જાય. હા,
એટલે ત્યાં પછી પેલું જ્ઞાનને કામ કરવાનો સ્કોપ મળે પછી. હા, સ્કોપ મળે જ્ઞાનને ફિટ કરવા માટે. બરાબર છે. પઝલ, જે પઝલ, હા, જે ઈ ગૂંચાઈ એટલે ઈ પઝલ જ છે આખું. બરાબર છે. કરેક્ટ. એટલે ગૂંચ ઉકેલતા આવડતી નથી, આપણી દોરી ગૂંચાઈ ગઈ હોય હા, તો બહેનોને ગૂંચ ખોલવાની, બહેનોને ગૂંચ ખોલતા સારી આવડે ને દોરાની. હવે એ જ ગૂંચ તમે લોકો અમને આપો ઉકેલવા માટે, અમે કાપીને ઉકેલ લાવી દઈએ. બરાબર. એટલે ઉકેલ આવી જાય ને. હા, આવી એટલે જાય. ગાંઠ આવે નહીં પછી વચ્ચે. નહીં. પછી દોરો તો જોઈન કરો એટલે ગાંઠ તો આવવાની ને. આવે આવે આવે, ગાંઠ આવે. હા, એ ચાલે નહીં ને. ના, ના ચાલે. કે તમને જ્ઞાન અંદર ફિટ થયું એટલે તમે દોરો ઉકેલો કેવી રીતે કે નવી ગૂંચ પડે નહીં, અથવા તો પેલે ત્યાં કાપવું ના પડે, ફરી ગાંઠ મારવી ના પડે, એ રીતે ઉકેલો. એનો છેડો ગોતી લઈએ. હા, છેડો ગોતી લો ને ગાંઠ પેલી ગૂંચ પડવા ના દો, આખી પૂરેપૂરી ઉકેલી દોરો ઉકેલી નાખીએ. એ જ સૂઝ હવે અહીંયા વાપરવા છે વ્યવહારમાં. કે અહીંયા વ્યવહારમાં આપણે બધા સંજોગો ભેગા કેમ કર્યા પછી વ્યવસ્થિત શક્તિ પાછલી ગૂંચો ઉકેલવા માટે. પાછલી ગૂંચો ઉકેલવા માટે. રાઈટ રાઈટ. એ પાછલી ગૂંચો ઉકેલી નાખી તો એ પ્રોબ્લેમ રહ્યો ક્યાં? હા, આટલું સમજી લેવાનું. અને આ બહુ દાદાની વિજ્ઞાન કામ કરે છે કે ગૂંચ હવે આપણે નથી પાડી, અને હવે પાડનારો બી કોઈ બીજું હતું, અને અત્યારે ઉકેલનારો જે છે એને આપણે દાદાની દ્રષ્ટિ આપીએ છીએ, દાદાનું આજ્ઞા સમજાવીએ છીએ. એવું થાય. એટલે ગૂંચ પાડેલી પૂર્વે છે. હા, પૂર્વે છે. એ વખત અજ્ઞાન કામ કરતું હતું. અજ્ઞાન કામ કરતું હતું. અત્યારે આપણી પુણ્ય કેટલી સારી છે કે પરિણામ આવે છે, પાછલા અજ્ઞાનનું પરિણામ આવી રહ્યું છે. અત્યારે જ્ઞાનની સમજણ આપણી સાથે છે. સાથે છે. રાઈટ. એટલે હવે ગૂંચાવાનું રહ્યું નહીં. હા હા. ત્યાં પેલી બંને આજ્ઞા સાથે વાપરે તો ગૂંચ પડે નહીં. પડે નહીં. હા. એટલે અહીંયા આ શબ્દ, અહીંયા આ વાક્ય સિદ્ધ કરે છે કે વ્યવહાર એમ કે છે કે અમને તમે શુદ્ધ કરો, તમે તો શુદ્ધ થઈ ગયા છો. હા, એટલે અત્યારે ફાઇલ નંબર 1 નો ક્લેમ છે આપણી પર. હા, એ આપણી ઉપર છે. તમે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા એટલે એવું ના સમજતા કે છૂટી ગયા, મોક્ષ થઈ ગયો તમારો. હા, કરેક્ટ કરેક્ટ. અમને પહેલા શુદ્ધ કરો તો તમને મોક્ષ જવા દઈશું. હા, અમારી ગૂંચ બધી પહેલા સીધી થઈ ઉકેલાઈ જાય. અમને ચોખ્ખા કરો પહેલા. હા, કરેક્ટ. સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે, તો કીર્તન ભક્તિ લઈએ. સોરી, ત્રિમંત્ર લઈએ. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવેસિમ. મંગલાણમ ચ સવેસિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.